आज आम आम दशम श्रेणी फिजिकल साइंस धातु और अधातु चैप्टर अभ्यास प्रश्नपत्र सबू करवा एवं भलरे बुझा। ताले एक नंबर प्रश्न आम आपको देइछि निम्नलिखित केउ जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया करे। पिला माने विस्थापन प्रतिक्रिया तुमको मु आगु बुझेइछि कौन विस्थापन माने देख ये आम सिल्वर नाइट्रेट द्रवण आम एवं तंबा ये मन रखिब बुझेगा। सरी सरी धातु देटा हाँ धातु है तंबा नुह एटा धातु सिल्वर नाइट्रेट द्रवण एवं धातु ये रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट जाने AgNO3 है कौन से गोटे धातु सहित रिएक्शन करी सी NO3 टा नहीं जीव मनर NaNO3 है प्लस Ag। तापर 2 नंबर देखा 2 नंबर देइछि निम्नलिखित केउ प्रणाली लुहा ताकू कलंकी निरोधी विनियोग करा जाय परिबो जिंक आवरण प्रयोग द्वारा ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। 3 नंबर देला गोटे मौलिक अम्लजान सह प्रतिक्रिया करी गोटे उच्च गलनांक विशिष्ट यौगिक सृष्टि करे यह जल रे द्रवणीय निम्न उत्तर बाछ। एटा मन रखियो पिला माने कैल्शियम है कैल्शियम मान भर कौन उच्च गलनांक सृष्टि कर जल रे कैल्शियम टा द्रवणीय। तापर 4 नंबर देखा देइछि खाद्य डब्बा गुड़िक जिंक द्वारा प्रलेप न होई टीण रे होई थाए कारण कौन कारण पिला माने जिंक एटा जिंक जिंक टीण ठारू अधिक प्रतिक्रियाशील ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। 5 नंबर प्रश्न पिला ने हमको देला जे तुमको गोटे हाथुड़ी गोटे बैटरी गोटे बॉल तार एवं गोटे स्विच दि जाइछि। अब प्रथम क्वेश्चन पचारा धातु एवं अधातुर नमूना को चिन्हट करने एगुड़ी को किपरि व्यवहार करिहेब। पिला माने देख धातु प्रदत्त नमूना को हाथुड़ी साहाय्य पिटिले जदि ताहा प्रसारित हब माने लंबी जीव होई पतला मध्य हेब ताहले से हला धातु जदि नमूनाटी भांगी गुंड हो जाए ताहले से अधातु बुझेला। ताहले एटी देख पिला ने आमे कौन कौन देइछि बॉल देइछि हैला तार देइछि गोटे स्विच दिया है जदि से लंबीब ताहले से धातु जदि भांगी जीव से हला अधातु। धातु गुड़ हाथुड़ी रे आघात कले से ध्वनि बाहरे किंतु अधातु रे ध्वनि बाहरे नाही। तापरे बी रे देइछि एई परीक्षा रे उपयोगिता को निर्णय करी धातव और अधातव मध्य पार्थक्य दर्शाओ। पिला माने एठी अल्प किछिटा करबा हैला पार्थक्य दर्शाइबा कारण आगु गोटे धातु अधातु विषय पार्थक्य अच्छी है बर्तमान धातव अधातव ताले बैटेरी बल्ब तार स्विच आम नहीं है ताले परिपथ प्रस्तुत करवा पर ए और बी प्रांत नमूना को लगाई कौन स्विच ऑन कले जदि बल्ब जलिब तेबे नमूनाटी धातु नचेत अधातु। देख पिला ये स्विच टाक बल लगाइचे जदि बल्ब टी जलिब ताले से आम जानिबा धातु जदि न जलिब ताले से गोटे अधातु कारण आम जानीचे अधातु गुड़िक ताप कुपरी भाई है ये अल्प टिके देदेछि धातु अधातुर पार्थक्य है धातुर नमनीय गुण अच्छी यार नमनीय गुण ना धातु शक्त अधातु शक्त नुहे धातु विद्युत परिवहन करे अधातु विद्युत परिवहन करे नाही है ग्राफाइट व्यतीत ये लिखी कारण ग्राफाइट एकमात्र अधातु जे कि विद्युत परिवहन करें है जोटा पेनसिल नाम अच्छी। 6 नंबर आमको देला एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहले कौन बुझ ये ऑक्साइड दुईटी उदाहरण दियो पिला माने जेउ धातव ऑक्साइड उभय अम्ल और क्षारक सह रासायनिक प्रतिक्रिया लवण और जल सृष्टि करे ताहाको उभय धर्मी ऑक्साइड बा एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते जीए अम्ल और क्षारक दुई जन सहित प्रतिक्रिया कर लवण जल सृष्टि कर सी गोटे एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोली कहिबा। उदाहरण ये मुझे कहीदे जिंक ऑक्साइड गोटे उदाहरण आउटेला आलुमिनियम ऑक्साइड दुईटी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। 7 नंबर आमको देइछि दुईटी धातुर नाम दर्शाओ जहाँकि हाइड्रोजेन को लघु अम्ल रु विस्थापन करे एवं दुईटी धातुर नाम दर्शाओ जहाँ एपरी करे नाही। पिला माने दुईटी धातुर नाम दर्शाइबा जे कि हाइड्रोजेन को लघु अम्ल रे विस्थापन करियो। पिला माने हाइड्रोजेन ऊपर थिबा जे कोनोसी दुईटी मौलिक नेले ताहा हाइड्रोजेन को विस्थापित करिवो लघु अम्ल रु हाइड्रोजेन मैग्नेशियम और आलुमिनियम को विस्थापन करिवो
ହେଲା କପର ସିଲଭର ଲଘୁ ଅମ୍ଳକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ 8 ନମ୍ବର ଦେଲା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶୋଧନ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଏମ୍ ପାଇଁ ଏନୋଡ କ୍ୟାଥୋଡ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷ୍ୟ ରୂପ କାହାକୁ ନିଆଯିବ? ପିଲାମାନେ ଅଶୋଧ ଧାତୁ ଏମ୍କୁ ଏନୋଡ ରୂପେ, ବିଶୋଧ ଧାତୁ ଏମ୍କୁ କ୍ୟାଥୋଡ ରୂପେ ଏବଂ ଧାତୁ ଏମ୍ର ଲବଣକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷ୍ୟ ରୂପେ ନିଆଯିବ। ଏଇଟା ବହିରେ ଆମର ଦେଇଛି। 9 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଲା ଜଣେ ଚେପ୍ଟା ଚାମଚରେ ହେଲା ସଲଫର ପାଉଡର ନେଇ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀକୁ ଓଲଟାଇ ବାହାରୁଥିବା ଗ୍ୟାସକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ଏରେ ଗ୍ୟାସର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଦେଲା। ଶୁଷ୍କ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଉପରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ କାଗଜ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ୟାସର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତାପରେ ଆର୍ଦ୍ର ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଉପରେ କ'ଣ ହେବ? ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଲାଲ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ ବିରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ସଲଫର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ସମତୁଲ ହେଲା ବିରେ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଚିତ୍ର, ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେଇଛେ, ସଲଫର ପାଉଡର ଥିବା ଚେପ୍ଟା ଚାମଚ, ଏଇ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣର ଗ୍ୟାସର ସଂଗ୍ରହ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର ଦେଲା ଆମକୁ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ନିରୋଧ ପାଇଁ 2ଟି ଉପାୟ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଉପାୟ ହେଲା ଗାନାଇଜିଂ, ହେଲା ଜିଙ୍କ ଲେପନ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଜିଙ୍କ ଲେପନ କରିବା ତାହେଲେ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା? ରଙ୍ଗ ଲେପନ କରିବା। ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଦେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ସେଇ ଲୁହା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ, ତେଣୁ କ'ଣ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା 2ଟା ଉପାୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଗାନାଇଜିଂ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଲେପନ। 11 ନମ୍ବର ଆମକୁ ଦେଲା ଅଧାତୁ ସହ ଅକ୍ସିଜେନର ସଂଯୋଗ ହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ଅଧାତୁ ସହ ଅକ୍ସିଜେନ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଆମର ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା ନିରପେକ୍ଷ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ହେଲା ଉଦାହରଣ ଏଠି ଅମ୍ଳୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦେଇଦେଇଛି, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ନିରପେକ୍ଷ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ୱାଟର, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ୍। 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ହେଲା ଆମେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା। କ'ଣ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କାହିଁକି? ହେଲା ତାହେଲେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା। ପ୍ଲାଟିନମ୍ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ତିଆରି କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କମ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ। କେଉଁମାନେ? ପ୍ଲାଟିନମ୍ ହଉ, ସୁନା ହଉ, ରୂପା ହଉ, ଏମାନେ କୌଣସି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଦେଖିବ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତି ନମନୀୟ, ତନ୍ୟ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗହଣା ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ହେଲା ବିରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ତେଲ ଭିତରେ ସୋଡ଼ିୟମ, ପଟାସିୟମ ଓ ଲିଥିୟମକୁ କାହିଁକି ରଖାଯାଏ? ହଁ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା +2ରେ ବି ଆମର ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ପଟାସିୟମ ହଉ, ସୋଡ଼ିୟମ ହଉ, ଲିଥିୟମ ହଉ, ଏ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଏମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ପିଲାମାନେ ଖଣ୍ଡିଏ ଏବେ ଧରିବନି ହେଲା, ସୋଡ଼ିୟମ ଧରିବ, ତାକୁ ଜଳରେ ବି ପକେଇଦେଲେ ଦେଖିବ ପୁରା ଢୋ କିଣି ଫାଟିବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସେମାନେ ହେଲା, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କିରୋସିନି ବା ତେଲରେ ବୁଡ଼ାଇକି ରଖାଯାଏ ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସିରେ ଦେଲା ଯଦିଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକ, ତଥାପି ଏହାକୁ ଇନ୍ଧନ ବାସନକୁସନ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆଲୁମିନିୟମ ହେଉଛି କ୍ଷୟରୋଧୀ ଓ ତାପର ସୁପରିବାହୀ। ଏହାର ପୃଷ୍ଠଦେଶ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାହୀନ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଆସ୍ତରଣ ଧାତୁକୁ ସଂକ୍ଷାରଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ରନ୍ଧନ ବାସନକୁସନରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତାପରେ ଡିରେ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓ ସଲଫାଇଡ୍ ଧାତୁପିଣ୍ଡକୁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ସହଜରେ ବିଜାରଣ କରି ସେଥିରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସଲଫାଇଡ୍ ଓ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଧାତୁପିଣ୍ଡରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ସହଜରେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 13 ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଥିବା ମଳିନ ପଡ଼ିଥିବା ତମ୍ବା ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଦ୍ୱାରା ସଫା କରାଯାଏ। କାହିଁକି ଏହା ଖଟା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ବୁଝାଅ। ମଳିନ ପଡ଼ିଥିବା ତମ୍ବା ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କପର କାର୍ବୋନେଟ୍ ଏକ ସ୍ତର ଥାଏ, ବୁଝେଇବା। ପିଲାମାନେ ମଳିନ ପଡ଼ିଥିବା ତମ୍ବା ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କପର କାର୍ବୋନେଟ୍ର ଏକ ସ୍ତର ଥାଏ, ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା।
ସେଟା କ୍ଷାରୀୟ କପର କାର୍ବୋନେଟ୍ର ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଭଳି ଅମ୍ଳରେ ଦ୍ରୁତ ଦ୍ରବଣୀୟ, ତେଣୁ ସହଜରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ହୋଇଯାଏ। 14 ନମ୍ବର ଆମକୁ ଦେଇଛି, କହିଥିଲି କରିବା ଏଇଟା ଆମେ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଲେଖିବା, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଧାତୁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁକ୍ତ ଆୟନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଯୁକ୍ତ ଆୟନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷାରୀୟ, ଅଧାତୁ ଅକ୍ସାଇଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଲା। କ୍ଷାରୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଥିରେ କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ମଧ୍ୟ ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଧାତୁ କେତେକ ଧାତୁ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବିସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ ହେଲା। ଅଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଧାତୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୌଗିକ ତିଆରି କରେ। ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଉଭୟ ସହିତ ଅଧାତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୌଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବୀଜା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହେଲା, ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜାରକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସୋଡ଼ିୟମ ଆଲୁମିନିୟମ ହେଉଛି ହେଲା ଦେଇଛି ଆମର ଧାତୁ, କ୍ଲୋରିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅଧାତୁ। 15 ନମ୍ବର ଆମକୁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ନିଜକୁ ବଣିଆ ବୋଲି କହିଲା। ସେ ପୁରୁଣା ଏବଂ ମାନ୍ଦା ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ନୂତନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା। ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଏକ ଯୋଡ଼ା ଚୁଡ଼ି ତାକୁ ଦେବାରୁ ସେ ତାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଏହାପରେ ସେହି ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ପରି ଚକଚକ ହୋଇଗଲା, ମାତ୍ର ତାର ଓଜନ ବହୁତ କମିଗଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ, ଲୋକଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଉକ୍ତ ଦ୍ରବଣର ନାମ କ'ଣ? ଆକ୍ୱାଜେରିଆ ବା ତାକୁ ଅମ୍ଳର ରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆକ୍ୱାଜେରିଆ ହେଉଛି ରେଜିଆ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅମ୍ଳରାଜ। ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗାଢ଼ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଗାଢ଼ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି 3:1ର ମିଶ୍ରଣ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥାଅ, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ HCl ଆଉ HNO3 ହେଲା 3:1ର ମିଶ୍ରଣ। ଏହି ଦୁଇ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ସୁନାକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମିଶ୍ରଣ ସୁନାକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବା କାହାର 3:1 ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ କରିଛେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଯଦି ଗାଢ଼ ପୁରା ହେଲା, ଯଦି ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବା ମାନେ ଖାଲି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନେଇଯିବା ଆଉ ଖାଲି ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ କରିଦେବା, ସେମାନେ ସୁନାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 3:1ର ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ ସୁନାକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ। ଅମ୍ଳରାଜରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଚୁଡ଼ିକୁ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସୁନା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା, ଫଳରେ ଓଜନରେ କ'ଣ ହ୍ରାସ ପାଇଗଲା, ତେଣୁ ସିଏ ରାଗିଗଲା। 16 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଗରମ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତମ୍ବା କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଷ୍ଟିଲ୍ ଲୁହାରେ ତିଆରି, ଯାହାକି ଗରମ ପାଣିରେ ବାମ୍ଫ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, କିନ୍ତୁ କପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ ହେଲା। ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ତୁଳନାରେ ତମ୍ବାର ଗଳନାଙ୍କ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ତମ୍ବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତାପ ସୁପରିବାହୀ, ତେଣୁ ଗରମ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ସରିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିଦେବ ହେଲା, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।